9월 9일 디모데 예배에 오신 여러분들을 진심으로 환영하고 축복합니다. 우리 이 시간 다 함께 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 정령녀 마리아에게 손하시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교회와 영생을 믿습니다. 아멘. 네, 모두 자리에서 일어나셔서 오늘 함께 찬양하도록 하겠습니다. 나를 품으신 주의 그 사랑 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다 우리 다시 한 번 더 고백하겠습니다. 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네 주의 보좌
완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배. 우리 다시 한 번 더 간절하게 고백합시다. 십자가의 보혈 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 아멘. 주님은 진실하고 항상 거기 계시네. 주 사랑을 뭐라 할까. 주님은 진실하고 항상 거기 계시네. 주 사랑을 뭐라 할까. 주 사랑이 내 생명보다 귀하고 주 사랑이 파도보다 더 강해요. 세월이 가고 꽃이 시들어도 주 사랑 영원해. 주님 사랑 진실해요. 다시 한 번 더 고백하겠습니다. 주님은 진실하고 항상 거기 계시네. 주 사랑을 다시 한 번 더. 주님은 진실하고 주님은 진실하고 항상 거기 계시네. 주 사랑을 뭐라 할까. 주 사랑이 내 생명보다 귀하고 주 사랑이
사랑이 파도보다 더 강해요. 세월이 가고 꽃이 시들어도 주 사랑 영원해. 주님 사랑 신실해요. 주 사랑이 내 생명보다 귀하고 주 사랑이 파도보다 더 강해요. 세월이 가고 꽃이 시들어도 주 사랑 영원해. 주님 사랑. 우리 다시 한 번 더 고백합시다. 주 사랑이 내 생명보다 귀하고 주 사랑이 파도보다 더 강해요. 세월이 가고 꽃이 시들어도 주 사랑 영원해. 주님 사랑 신실해요. 주님 사랑 신실해요. 주님 사랑 신실해요. 주님 사랑 신실해요. 우리 마지막으로 한 번 더 주님 사랑. 주님 사랑 신실해요. 내가 원하는 모든 것보다 부족함 없는 나의 주님. 내가 말하고 아는 것보다 더욱더 놀라우신 주님. 내가 원하는 모든 것보다 부족함 없는 나의 주님. 내가 말하고 아는 것보다 더욱더 놀라우신 주님의 그 모든 것이 내 삶을 가득 채우네. 내 모든 갈증과 필요 주 사랑으로 만족시키 주님의 그 모든 것이 내 삶을 가득 채우네. 내 모든 갈증과 필요 주 사랑으로 만족시키니 부족함 없네. 부족함 없네. 부족함 없네. 부족함 없네. 마지막으로 한 번 더 부족함 없네. 부족함 없네. 할렐루야. 우리 모든 것을 채워주시는 주님께 감사 영광의 박수 올려드립시다. 아멘. Your mercy never fails me.
moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 함께 고백합시다. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me.
running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running. 우리 다시 한 번 더 고백합시다. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 우리 다 같이 자리에 앉으셔서 앞으로 이 시 예배를 위해 함께 기도로 나아가겠습니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 은혜가 충만하신 하나님, 눈과 비가 내리면 다시 하늘로 올라가는 것이 아니라 땅을 흠뻑 적셔 파종할 씨앗을 맺히게 하고 그 씨앗은 결국 우리에게 소출과 양식을 주듯 하나님의 말씀, 사랑의 약속도 이 땅에 내려질 때 다시 헛되이 되돌아가는 것이 아니라 이 세상을 적시고 우리를 적시고 분명 하나님의 약속을 성취하실 거라 말씀하신 이사야서 55장 말씀을 기억합니다. 오늘 특별히 부슬부슬 내리는 비를 보며 또 비에 적셔 물을 머금은 세상을 보며 약속의 하나님을 기억하며 예배의 자리로 나아갑니다. 누구나 예수를 구주로 고백할 때 우리는 생명을 얻고 더하여 주님의 자녀가 된다는 은혜의 약속을 기억합니다. 오늘 그 약속이 온전히 기억되고 성취되는 예배의 자리가 되길 기도합니다. 그러나 하나님, 그 믿을 수 없는 은혜의 약속 가운데 하나님의 자녀됨의 특권만 누리고 그에 합당한 책임과 중심은 뒤로 한 채 살아온 나의 모습을 발견합니다. 은혜의 방패 속에 숨어 나의 정욕과 죄, 영적인 무지와 침체 또한 그 뒤로 숨기기 일쑤였던 나의 모습을 진실로 회개합니다. 하나님께서는 오늘도 우리의 생각을 깊이 들여다보시고 우리의 마음의 깊은 중심을 보시고 순간순간마다 우리의 선택과 행실을 가까이서 살펴보시는 줄을 압니다. 부끄럽게도 수많은 순간 우리는 주의 자녀가 아닌 세상의 자녀로 살아온 것을 고백하고 회개합니다. 주님께 나아가는 이 시간, 다시 주님을 온전히 바라보며 믿음과 삶이 모두 거룩한 주님의 성민들이, 자녀들이 될 수 있길 기도합니다. 새 학기를 시작하며 우리는 나아가라는 주제로 여호수아 말씀을 묵상합니다. 말씀의 주제는 우리에게 강하고 담대하게 나아가라 말씀합니다. 그러나 솔직히 우리는 강하고 담대하게 나아가라고 할 때 어디로 나아가야 할지, 어떻게 나아가야 할지, 또 무엇을 위해 나아가야 할지 방향성을 찾지 못하며 허우적거리는 나의 모습을 발견합니다. 이번 학기 여호수아 말씀을 함께 깊이 살피며 어디로 나아가고 어떻게 나아가고 또 무엇을 위해 나아가야 하는지 깨닫고 적용하는 은혜의 시간이 될 수 있기를 기도합니다. 그렇기에 말씀을 듣는 이 시간이 너무나도 기대가 됩니다. 말씀을 들을 수 있으니 참 기쁩니다. 말씀을 전하는 김인 목사님에게 주의 말씀을 선포할 수 있는 담대함과 지혜를 더하여 주시고 그 말씀을 듣는 우리는 누구 한 명 은혜의 말씀을 땅에 떨어뜨리지 않고
마음의 토양에 잘 심기어가는 이 시간 되기를 소망합니다. 주님의 말씀을 사랑하는 마음을 담아 또 정성을 담아 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 여호수아서 1장 10절에서 18절까지의 말씀 우리 함께 같이 교독하겠습니다. 제가 먼저 여러분들이 그 다음 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 10절 읽을게요. 이에 여호수아가 그 백성의 관리들에게 명령하여 이르되 진중에 두루다니며 그 백성에게 명령하여 이르기를 양식을 준비하라. 사흘 안에 너희가 이 요단을 건너 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하기 위하여 들어갈 것임이니라 하라. 여호수아가 또 르우벤 지파와 갓 지파와 므낫세 반 지파에게 말하여 이르되 여호와의 종 모세가 너희에게 명령하여 이르기를 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 안식을 주시며 이 땅을 너희에게 주시리라 하였나니 너희는 그 말을 기억하라. 너희의 처자와 가축은 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 땅에 머무르려니와 너희 모든 용사들은 무장하고 너희의 형제보다 앞서 건너가서 그들을 돕되 여호와께서 너희를 안식하게 하신 것 같이 너희의 형제도 안식하며 그들도 너희의 하나님 여호와께서 주시는 그 땅을 차지하기까지 하라. 그리고 너희는 너희 소유지 곧 여호와의 종 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 해 돋는 곳으로 돌아와서 그것을 차지할지니라. 그들이 여호수아에게 대답하여 이르되 당신이 우리에게 명령하신 것은 우리가 다 행할 것이요 당신이 우리를 보내시는 곳에는 우리가 가리이다. 우리는 범사에 모세에게 순종한 것 같이 당신에게 순종하려니와 오직 당신의 하나님 여호와께서 모세와 함께 계시던 것 같이 당신과 함께 계시기를 원하나이다. 우리 같이 읽겠습니다. 누구든지 당신의 명령을 거역하며 당신의 말씀을 순종하지 아니하는 자는 죽임을 당하리니 오직 강하고 담대하소서. 아멘. 여러분 반갑습니다. 잘 지내셨나요? 한국은 오늘부터 추석이 시작이 된다고 합니다. 여러분들 추석이 되면 어떠세요? 이렇게 외국에 나와서 또 살아가면서 또 한국에서 가족들은 추석을 보낸다고 하고 또 친척들과 같이 모여 있다고 하고 그러면 어떤 생각이 드시나요? 저도 몇 번째 맞이하는 명절인데 미국에서 이런 명절이 다가오면은 뭔가 우리의 마음속에 좀 약간 애틋함이 있는 것 같아요. 그곳에 가보지 못하는 아쉬움과 또 가족들을 보고 싶은 그리움, 또 가족들과 같이 도란도란 앉아서 음식을 먹고 또 나누는 그런 대화들이 참 너무 그리운 그런 명절인 것 같습니다. 특별한 하나님의 위로와 또 하나님의 은혜가 여러분들에게 있기를 간절히 원하고요. 또 여러분들의 가족들에게도 동일한 건강과 지혜 그리고 하나님의 동행하심이 있기를 바랍니다. 우리는 개강을 해서 이제 이번 주 화요일부터 오늘까지 개강 새벽 기도회로 모였습니다. 이 팬데믹 이후에 처음으로 캠퍼스에서 같이 모여서 아침을 깨웠어요. 이번 주제는 보시는 것처럼 이래요. 슬라이드를 한번 보여주시면 짠, 슬라이드를 보여주세요. 네, 나는 왜 믿는가요? 나는 왜 믿는가? 많은 분들이 저에게 얘기하시더라고요. 목사님 주제가 굉장히 이번에 많이 와닿아요. 4일 동안 이 주제 붙잡고 저희가 같이 말씀 나누고 기도했는데요. 많은 분들이 오셨어요. 많은 분들이 와서 같이 기도하고 또 함께 말씀을 나누고 그러고 돌아갔습니다. 좀 아쉬운 부분은 여기 유오뱀에서만 하다 보니까 저기 우리 맥대라든가 또 다른 학교에 다니는 학생들은 오지 못했다라는 점, 또 직장인들 같은 경우에는 또 오기가 좀 불편했다라는 점, 그게 좀 많이 아쉽더라고요. 그래서 이 다음엔 어떻게 해야 되나라는 그런 고민과 함께 오늘 개강 새벽기도를 마쳤습니다. 사진도 하나 준비했는데 이렇게 드렸어요. 세미나실이 참 좋더라고요. 여기서 같이 말씀 나누고 그랬습니다. 이번 주제는 요한복음 3장 16절 말씀이었어요. 3장 16절을 틀어주시면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를
믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아마 성경에 있어서 가장 중요한 말씀을 꼽으라고 하면 저는 요한복음 3장 16절 말씀을 꼽고 싶어요. 이 안에 성경의 가장 중요한 핵심적인 메시지가 다 들어있기 때문이죠. 하나님이 우리를 사랑하시고 우리를 너무나 사랑하셔서 예수님을 이 땅에 보내주셨고 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신다. 이게 성경이 우리에게 말하는 메시지죠. 그래서 이번 새벽 기도회 동안에 여러 말씀들을 이 말씀을 주제로 나누면서 무엇보다도 믿음에 대해서 좀 강조를 많이 했습니다. 믿음. 여러분 왜 우리가 믿어야 되는지 굉장히 중요하잖아요. 왜 믿는지. 여러분들 왜 믿으신가요? 만약에 믿지 않는 여러분의 룸메이트가 아니면 누군가가 너 왜 하나님 믿는 거야? 물어보면 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 또는 요즘과 같은 이런 세상에서 또 이런 환경 속에서 내가 흔들릴 때, 내가 지칠 때, 내가 뭔가 고난이 찾아왔을 때 여러분 어떻게 버텨나가시겠습니까? 그래서 중요한 것이 믿음이라는 거예요. 믿음. 이번 새벽 기도회 때 이런 부분들을 나누면서 영생의 의미에 대해서 좀 같이 나눴는데요. 사망이라는 것은 여기 보면은 영생의 반대말이 결국은 영원한 죽음이라고 할 수가 있잖아요. 이 영원한 죽음이라는 의미는 살아도 사는 것이 아닌 것 같은, 또 한 번으로 끝나는 것이 아니라 영원토록 지속되는 죽음을 말하는 거예요. 영원토록 지속되는 죽음. 성경에 말하는 지옥이죠. 그러나 반대로 영생은 영원히 그 생명을 누리는 것이에요. 지금부터 내가 믿는 그 순간부터 계속해서 생명을 누리는 것이다. 그러면서 영생에서는 하나님을 아는 것, 예수 그리스도를 아는 것이 영생이다라고 하였습니다. 우리가 영생을 통해서 여러분 하나님을 알고 예수님을 알아서 여러분 마음 가운데 즐거움이 있었으면 좋겠어요. 기쁨이 있었으면 좋겠어요. 그래서 신앙생활은 기쁨이라는 거예요. 그래서 기쁘다라는 거예요, 여러분. 그냥 단지 신앙생활하면 기뻐야지 이런 의미가 아니라 그런 의미에서 기쁨이에요. 신앙생활은 그런 의미에서 즐거움이 있는 거예요. 하나님을 알고 예수님을 알아서 내가 그 믿음으로 인해서 영생을 누리기에 내가 즐거운 거예요. 그래서 우리는 믿는 거예요, 여러분. 그런 믿음을 여러분들 다 가지고 나아가시기를 바랍니다. 따라서 우리가 여호수아서 말씀을 보고 있습니다. 이런 믿음의 사람, 또 이러한 믿음의 공동체가 어떻게 그들이 그 믿음을 가지고 한 걸음 한 걸음 한 걸음 나아갔는지, 또 그 땅을 향해서 정복해 나갔는지, 그러한 여정들을 우리가 여호수아서를 통해서 지금 보고 있는 것입니다. 오늘 말씀 1장 10절 11절 말씀 먼저 같이 한번 보도록 하죠. 10절 11절입니다. 이에 여호수아가 그 백성의 관리들에게 명령하여 이르되 진중에 두루다니며 그 백성에게 명령하여 이르기를 양식을 준비하라. 사흘 안에 너희가 이 요단을 건너 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하기 위하여 들어갈 것임이니라 하라. 자, 여러분 저를 보세요. 하나님께서 여호수아에게 말씀하셨죠. 뭐라고 말씀하셨죠? 지난주에 강하고 담대하라. 강하고 담대하라. 몇 번 말씀하셨다 그랬죠? 3번 말씀하시죠. 강하고 담대하라. 몇 가지 의미가 있다고 그랬습니다. 하나님은 그 약속을 지키시는 하나님이시니까, 또 그 말씀을 우리가 붙잡고 나아가기 위해서 강하고 담대하라라는 거예요. 그 말씀 붙잡고 강하고 담대하라. 그리고 하나님이 우리와 함께 하시기에 강하고 담대하라 말씀하셨던 거예요. 자, 그리고 나서 오늘 본문이 이어지는데, 오늘 본문 시작은 어떻게 되냐? 10절을 다시 한번 틀어주시면 어떻게 첫 단어가 시작되면 이해라고 했어요. 이해라고 했어요. 9절 말씀에서 하나님께서 강하고 담대하라, 내가 너와 함께 할 것이다, 그렇게 9절까지 마치고 10절에 바로 넘어가서 이해라고 시작을 하는 거예요. 이해. 하나님이 그렇게 말씀하시니까 여호수아가 믿음으로 즉각적으로 반응하는 거죠. 이해. 하나님 말씀하시자. 그리고 나서 바로 그 백성의 관리들에게 명령하여 이르되, 뭐라고 명령이냐? 11절 보시죠. 여호수아가 진중을 두루다니면서 관리들을 불러서 이렇게 명령을 전하라라고 하였던 거예요. 10절에 보면은 관리들이라고 나오는데, 이게 성경의 그 원어 히브리어로 보면은 이 관리들은 사실은 어떤 사람들이냐면은 군대의 어떤 장군이라든가 이런 사람들이 아니라 행정관들이에요. 행정관들, 오피서예요. 그러니까
그들을 불러서 11절 말씀을 하는 거예요. 백성에게 명령해서 양식을 준비하라. 그리고 이제 사흘 안에 요단강을 건널 것이다. 여기서 우리가 메시지를 얻을 수 있죠. 가나안 땅을 들어가기에 앞서서 사실은 우리가 상식적으로는 군대의 장군들을 불러가지고 이제 군사 준비를 하고 뭔가를 해야 되는데 그렇지 않고 오피서들을 불러가지고 얘기를 했다라는 것. 그 부분에 대해서 이 전쟁은 군사로 승리하는 전쟁이 아니구나, 군사로 승부를 보는 그런 전쟁이 아니구나라는 그런 메시지를 하나 얻을 수 있겠죠. 또 한 가지는 준비하라라는 부분. 무엇을 준비하느냐 그러면 양식을 준비하라고 그랬어요. 양식. 문자 그대로 그 양식이에요. 전쟁을 준비하기 위한 양식. 가나안 땅을 들어가기 위해서 이제 양식들을 준비해야 되는 거죠. 전투 식량을 준비해야 되는 거예요. 현실적인 준비를 이제 여호수아가 요구하는 것이었죠. 자, 그런데 여러분에게 한번 질문을 던져보고 싶은데, 이 믿음으로 반응한 여호수아를 보면서 여러분 한번 생각해 봅시다. 왜 하나님께서 여호수아를 모세의 뒤를 이은 지도자로 택하셨을까? 왜 그러셨을까요? 왜 그 많고 많은 이스라엘 백성들 가운데 하필이면 여호수아를 하나님이 부르셔서 강하고 담대하라 말씀하시고 모세의 뒤를 잇는 후계자로 택하셨을까요? 왜 그렇다고 생각하세요? 사실 여호수아 나이 굉장히 많거든요. 주석에 의하면 여호수아의 나이가 거의 95절 정도 된대요. 굉장히 할아버지예요. 왜냐하면 모세와 함께 거의 출애굽을 같이 했었던 출애굽 1세대에 해당되는 그런 사람이 여호수아거든요. 왜 하나님 여호수아를 불렀을까 그러면? 왜 그랬을 것 같아요? 혹시 자신 있게 목사님 제가 얘기해 볼게요 할 수 있는 분 없으신가요? 저는 세 가지가 있다고 생각해요. 첫 번째는 여호수아는 먼저 믿음의 사람이었기 때문이에요. 믿음의 사람이었기 때문에. 아까 잠깐 말씀을 드렸듯이 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출해서 2년째 되는 해에 모세가 정탐꾼들을 보냈어요. 가나안 땅을 좀 정탐하고 오라고 정탐꾼을 보냈어요. 그때 이스라엘의 12지파 중에서 각 지파당 한 사람씩을 뽑아가지고 가나안 땅을 정탐하는 정탐꾼으로 보냈는데 그 중에 한 사람이 여호수아였어요. 에브라임 지파의 대표로 여호수아가 뽑힌 거예요. 벌써 12명 중에 그래도 한 사람이었다라는 것, 이스라엘 그 수많은 백성들 중에서 12명 안에 들었다는 것, 그것 자체도 일단은 대단하잖아요. 여호수아라는 사람이. 근데 더 대단한 것은 그 12명의 정탐꾼들 가운데 그들이 갔다 와서 보고하기를 10명의 사람은 여러분도 잘 아는 내용, 부정적인 보고를 했어요. 가나안 땅을 보니까 도저히 우리가 들어갈 수 없는 땅이라고, 우리는 마치 메뚜기와 같고 저들은 거인과 같다라고 하면서 이거는 현실적으로 도저히 불가능하다, 이런 보고를 했던 거예요. 그런데 여호수아, 또 한 사람 갈렙은 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 땅을 우리에게 주실 것이다 라는 보고를 해요. 저들의 얘기는 다 맞지만 그럼에도 불구하고 분명히 하나님께서 이 땅을 우리에게 허락하실 것이다, 우리 가나안 땅 들어갑시다 했던 사람이 바로 여호수아였어요. 믿음의 눈으로 바라봤던 사람이죠. 그러니까 믿음의 사람이었다는 거예요. 자, 두 번째, 여호수아는 성령님이 충만한 사람이에요. 하나님의 영이 충만한 사람으로 성경은 얘기하고 있어요. 그 말씀이 민수기 27장 18절에 보면 이렇게 되어 있는데 보시죠. 하나님께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수아는, 하나님 말씀하시는 거 뭐라고 그러죠? 그 안에 영이 머무는 자니. 하나님이 여호수아를 향해서 모세에게 이렇게 말씀하신 거예요. 야, 여호수아는 그 안에 나의 영이 가득한 자야. 하나님의 영이 가득하다. 너는 데려다가 그에게 안수하라. 그러니까 하나님께서 직접 택하셨던 거예요. 모세가 하나님, 제 다음을 이을 사람이 누구입니까? 하나님, 누가 되는 게 좋겠습니까? 하나님께서 직접 모세를 통해서 여호수아야, 여호수아는 그 안에 나의 영이 가득한 자야. 마지막 세 번째는 여호수아는 어떤 사람이었느냐? 거룩함을 지켰던 사람이기 때문에. 출애굽기 24장 13절을 보세요. 출애굽기 24장에 이렇게 나와요. 모세가 그의 부하 여호수아와 함께 일어나 모세가 하나님의 산으로 올라가며.
이 출애굽기 24장의 배경은 어떤 배경이냐면 모세가 시내산에 올라가서 언약궤를 받는 이제 십계명을 받는 그 지금 장면인데요. 그때 모세가 그 시내산을 모세가 올라가면서 누구를 데려갔냐면 여호수아를 데리고 갔어요. 그리고 여호수아는 산 중턱에 놔두고 모세가 이제 산 위에 올라가서 하나님과 이제 40일 동안 주야로 하나님과 독대했어요. 그런데 중요한 것은 산 밑에 무슨 일이 벌어졌느냐? 무슨 일이 벌어졌죠? 산 밑에서 출애굽기 공부했잖아요, 작년에. 무슨 일이 벌어졌죠? 아버지, 아무도 없나요? 주여. 무슨 일이 있었죠? 자, 괜찮아요. 금송아지를 만들었잖아요. 금송아지 사건을 만들었잖아요. 이스라엘 백성들이 모세가 안 보이니까 두려움에 떨어가지고 그들의 지도자 모세가 보이지 않으니까 안 되겠다, 이거 어떡하나. 그러다가 그들이 자기들이 있는 금부치를 다 모아가지고 녹여가지고 금송아지를 만들었던 거예요. 근데 그 사건에 누가 제외됐느냐? 바로 모세하고 여호수아가 제외됐다라는 거예요. 이러면 조금 답이 나오죠. 저도 처음에는 왜 갈렙이 안 됐을까? 여호수아와 갈렙, 믿음의 사람인데, 갈렙도 정말 뛰어난 사람인데 왜 갈렙은 그럼 탈락이 됐지? 근데 이 말씀 이렇게 보면서 그래서 그런 것 아닐까 하는 생각이 들더라고요. 그래서 여호수아였구나. 뭐 여호수아가 자의로 했든 타의로 했든 그건 모르겠지만 하나님이 여호수아를 쓰시고자 해서 그렇게 하셨는지 몰라요. 어찌됐든 그것은 하나님의 은혜였죠, 여호수아에게는. 그래서 여호수아가 발탁이 된 거예요. 그런 자를 하나님이 쓰셨던 거예요. 이처럼 여호수아는 모세의 옆에서 리더십을 배우고, 여호수아는 우리가 지난 1장 1절에 보면은 어떤 사람이죠? 모세의 수종자라 그랬잖아요. 모세의 시종이라 그랬잖아요. 시종이라는 게 그냥 밑에서 이렇게 수발드는 그런 사람 정도가 아니라 모세 옆에서 같이 함께 했던 사람이에요. 모세가 가장 신뢰할 만한 최측근이었고 모세 동역자였어요. 그런 여호수아가 믿음이 있었고 하나님의 영으로 충만했고 거룩함을 지켜나갔던 사람이었기에 여호수아를 하나님이 쓰셨다라는 거예요. 이런 말씀들을 통해서 우리도 배워야겠죠, 여러분. 하나님이 어떤 사람을 택하는가? 하나님이 어떤 사람을 쓰시는가? 어떤 준비된 사람을 하나님이 쓰시는가? 이런 부분들을 이 말씀을 통해서 우리가 같이 함께 깨닫고 우리의 삶을 점검하고 그렇게 나아가야 되겠습니다. 계속해서 본문 12절 13절을 보시죠. 여호수아가 또 르우벤 지파와 갓 지파와 므낫세 반 지파에게 말하여 이르되, 13절, 여호와의 종 모세가 너에게 명령하여 이르기를 너의 하나님 여호와께서 너에게 안식을 주시며 이 땅을 너에게 주시리라 하였나니 너희는 그 말을 기억하라. 기억하라. 여기서 중요한 단어는 기억하라. 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 여호수아가 이 세 지파를 불러요. 정확히 말하면 두 지파 반이죠. 르우벤 지파, 갓 지파, 므낫세 반 지파라는 것은 므낫세 지파 중에서 2분의 1, 므낫세 반 지파인데요. 그들을 불렀어요. 그리고 이 지파들은 이미 어떤 지파들이었냐면 이미 아직 요단강을 건너기 전인데, 근데 이미 그 전에 이들은 땅을 분배받았던 지파 사람들이에요. 아직 가나안을 향해 들어가지는 않았지만 이미 그 전에 모세가 있었을 당시에 이 르우벤, 갓, 므낫세 2분의 1 지파는 요단의 동편 지역의 땅을 받았던 지파들이었어요. 그런데 민수기 32장, 신명기 3장을 보면 이들은 광야 시절에 먼저 땅을 분배받는 과정에서 무엇을 했냐면 모세하고 약속을 했어요. 우리가 먼저 땅을 분배받는 대신에 나중에 요단강에 들어갈 때 우리가 앞장서서 들어가겠다라는 약속을 모세와 했던 지파들이었어요. 이제 그래서 이제 시간이 한참 지난 후에 이제 요단강에 들어갈 때가 되니까 여호수아가 그들을 불러낸 거예요. 그러면서 너희들 그 약속했지 않냐? 그 약속 기억해야 되지 않냐? 그 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 자, 그런데 여러분 생각해 보세요. 이건 논리적으로는 이렇게 지나가는데, 상식적으로는 이렇게 지나가는데, 시간이 흘렀고 이미 그 땅을 분배받았고 그래서 그 땅에서 처자들과 가축들을 키우고 살았던 이들이었는데 이들의 마음이 어땠을까? 우리가 그냥 일반적으로 생각해 보면은 그냥 입을 싹 닦을 수 있지 않았을까? 굳이 이미 땅 받았는데 이제
굳이 저 어려운 길로 가야 되나? 이런 생각이 들 수도 아마 있었겠죠. 그래서 여호수아가 이렇게 얘기했던 거예요. 기억하라는, 기억하라. 그 약속 기억하라. 그런데 저는 그 약속을 기억하라는 그 의미와 더불어서 또 중요한 의미가 있다는 거예요. 그 의미 속에는, 기억하라는 의미 속에는 어떤 의미가 들어있냐면, 하나님께서 이미 여러분들에게 땅을 주신 것 아니냐, 하나님이 은혜를 베풀어 주신 거 아니냐, 그 은혜를 잊지 말라라는 그 기억하라의 의미가 담겨 있는 거예요. 너희들이 얻은 거 아니야. 너희들이 힘으로 얻은 거 아니잖아. 하나님이 은혜를 주셔서 너희들이 그 땅을 얻은 것이고, 하나님이 은혜 주셔서 너희의 처자들과 너희의 가축들이 그 안에서 살고 있었던 거 아니야. 그 은혜를 잊지 말고 기억하라라는, 그 기억하라는 의미예요. 자, 그래서 여호수아는 이렇게 말했던 것이죠. 14절 15절 보세요. 그러면서 이렇게 얘기해요. 너희의 처자와 가축은 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 땅에 머무르려니와, 약속대로 처자와 가축들은 안 건너도 돼. 이쪽에 있어도 돼. 그런데 너희의 모든 용사들은 무장해가지고 너희의 형제보다 앞서 건너가서 뭐라면 그들을 도와라는 거예요. 돕대. 그들을 도와라. 그들을 도와라. 또 15절. 여호와께서 너희를 안식하게 하신 것 같이 너희의 형제도 안식하여 그들도 너희 하나님 여호와께서 주시는 그 땅을 차지하기까지 하라. 그리고 너희는 너희 소유지 곧 여호와의 종 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 해돋는 곳으로 돌아와서 그것을 차지할지니. 자, 돕대와 그리고 안식이라는 단어가 나오는데요. 그러니까 모세는 이 지파들을 통해 가지고, 여호수아는 이 지파들을 통해서 이스라엘 백성들 도와라라는 의미는, 너희들이 받은 그 은혜, 너희들이 받았던 그 축복 다른 이들에게도 흘려줘야 되는 것 아니냐, 흘려줘야 되는 거 아니냐, 그 은혜를 흘려보내야 되는 거 아니냐. 그리고 또 한 가지, 그 짐을 서로 나눠줘야 되는 것 아니냐라는 거예요. 그 짐 서로 나눠줘야 되는 거 아니야. 우리 공동체인데, 우리 이스라엘 백성 공동체인데, 하나님의 백성들 공동체인데, 그 짐을 나 몰라 하지 말고 서로 그 짐 나눠지고 가야 되는 거 아니냐. 그러면서도 여호수아는 어떻게 이것을 표현하냐면, 안식이라는 단어를 사용해요. 안식이라는 것은 뭐죠? 평안, 쉼을 의미하죠. 그 땅을 차지한 후에 하나님이 주시는 그 안식을 누려라라는 거예요. 진정한 안식을 누려라는 거예요. 이스라엘 백성들이 이제 가나안 땅을 점령해서 그것을 통해서 그들로 하여금 하나님 주시는 그 안식을 누려라. 그 안식을 누릴 때 너희들도 그 안식을 누릴 것이다 라는 거예요. 그러니까 여호수아는 계속해서 하나님이 이 일을 주관하시고 인도하시니까 하나님의 은혜를 기억하고 맺은 약속을 지켜내고 받은 은혜가 있다면 그 은혜를 상대방에게 흘려주고 베풀며 서로의 짐을 함께 나눠줘야 된다. 야, 멋있죠. 지도자로서 굉장히 멋있죠. 그렇죠? 무엇을 해야 되는지, 어떻게 반응해야 되는지 여호수아는 분명히 알고 있었던 지도자였습니다. 자, 그러면 궁금한 건 이 르우벤, 갓, 므낫세 반지파는 이것에 대해서 어떻게 반응하느냐. 그게 16, 17, 18절이에요. 좀 빨리 봅시다. 16절 보면, 그들이 여호수아에게 대답하여 이르되, 이들이 대답해요. 당신이 우리에게 명령하신 것은 우리가 뭐라 그래요? 다 행할 것이요. 당신이 명령한 거 우리가 다 행하겠습니다. 당신이 우리를 보내시면 우리가 가겠습니다. 17절. 우리는 범사에 모세에게 순종한 것 같이 당신에게 순종하려니와, 오직 당신의 하나님 여호와께서 모세와 함께 계시던 것 같이 당신과 함께 계시기를 원하나이다. 18절. 누구든지 당신의 명령을 거역하며 당신의 말씀을 순종하지 아니하는 자는 죽임을 당하리니 오직 강하고 담대하소서. 몇 가지로 볼 수 있죠. 이 사람들이 이의를 제기하지 않아요. 여호수아의 그 명령에 이들 역시도 믿음으로 반응해요. 우리가 순종하겠습니다. 우리가 순종하겠습니다. 만약에 우리 중에서 누군가 거역하는 자가 있다면 그 사람을 우리가 처단하겠습니다. 가만히 두지 않겠습니다. 당신과 함께 하시는 그 하나님 우리는 신뢰합니다. 모세에게 행하셨던 그 하나님 당신께도 행하실 줄 믿습니다. 함께 나가겠습니다. 순종했더라. 그러면서 오히려 그들이 여호수아를 또 축복해요. 오직 강하고 담대하소서. 야, 자, 여러분, 여호수아는
그러니까 우리가 지난 시간에 보았던 하나님께 3번 두려워하지 마, 강하고 담대해 말씀을 듣고, 이번에는 이 지파 사람들을 통해서 또 강하고 담대하라 얘기를 듣는 거예요. 여러분, 이게 공동체예요. 이게 믿음의 공동체였어요. 이스라엘 백성들이 이러한 공동체를 이루어 갔던 거예요. 그리고 요단강을 건너서 가나안 땅으로 들어가려고 했던 거예요. 여호수아 얼마나 힘이 났을까라는 생각도 해봐요. 얼마나 힘이 났을까. 우리가 순종하겠습니다. 강하고 극히 담대하소서. 사랑하는 여러분, 우리 역시도 나아가기 위해서, 우리도 한 걸음 한 걸음 나아가기 위해서 오늘 주시는 말씀에 메시지가 있잖아요. 여러분, 우리도 기억하여 준비해야 돼요. 우리도 기억하여서 준비해야 되는 거예요. 하나님의 은혜를 기억하시며 준비해 나가야 되는 거예요, 여러분. 하나님이 여기까지 나를 인도해 주셨는데, 하나님이 여기까지 나를 보내주셨는데, 여러분 여기 오신 거 신기하지 않으세요? 저는 너무 신기하거든요. 저는 여기 온 거 자체가. 왜 하나님이 나를 여기로 부르셨지? 왜 그 많고 많은 땅 중에서 왜 이 미네스타라는 들어보지도 못한 이 땅을 왜 하나님 나에게 여기로 보내셨고, 왜 미네스타 한인 장로교회 나를 여기로 보내셨지? 왜 디모데로 여기로 보내셨지? 너무 신기해요. 근데 살아보니까, 시간이 지나가 보니까 조금씩 알 것 같아요. 왜 하나님이 나를 여기로 보내셨는지를 알 것 같아요. 그러면서 고백하게 돼요. 이것도 하나님의 은혜구나. 이것도 하나님의 은혜구나. 저는 여러분도 그런 하나님의 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 여러분 그냥 오신 거 아니잖아요. 오늘 처음 오신 분들도 좀 계시는 것 같은데 보니까 여러분들 그냥 오신 거 아니잖아요. 내가 계획하지 않았지만, 뜻하지 않았지만 와서 보니까 내가 여기 서 있는 거예요. 와서 보니까 내가 이 공동체에 들어와 있는 거예요. 와서 보니까 내가 이 공동체에서 어느 순간 신앙생활하고 있는 거예요. 와서 보니까 내가 누군가를 만나고 있는 거예요. 내가 계획하지 않았지만 하나님의 은혜였구나. 내가 뜻하지 않았지만 하나님의 은혜였구나. 하나님의 은혜 아닌가요, 여러분? 그것을 기억하라는 거예요. 그것을 기억해서 여러분 준비하시라는 거예요. 현실적으로 여러분 여러 가지 부분들을 준비하셔야 돼요. 실력을 키우시고 믿음을 키우시고 하나님을 바라보며 나가셔야 되는 거예요. 그러면서 요구되는 게 뭐냐? 중요한 단어, 순종이라는 순종. 순종이다. 하나님은 순종하는 자를 찾으시고 순종하는 자를 데려다 쓰시는 하나님이시죠. 저도 이렇게 사역을 해보고 목회를 해보면서 깨닫는 것 중에 하나가 뭐냐면, 정말 이 말이 맞더라고요. 하나님 순종하는 자를 쓰시는구나. 하나님 순종하는 자를 데려다 쓰시더라고요. 그리고 그 순종하는 자에게 하나님 복을 주시더라고요. 정말이에요, 여러분. 제 일이 바빠서요, 제가 시간이 없어서요, 조금만 더 있다가 제가 뭔가 되면은, 이렇게 하는 이들이 참 많은데요, 보면은 근데 거기까지더라고요. 하나님 안 주시는 거 많이 봤어요. 근데 그것에도 불구하고 제가 순종할게요. 하나님께 제 시간 드려볼게요. 하나님의 일을 위해서라면 제가 하나님의 나라를 위해서는 제 것을 하나님 드려볼게요. 그런 이들을 하나님 데려다 쓰시는 경우 정말 많이 봤어요. 우리 디모데를 떠난 이들 중에서 임원으로, 목자로, 찬양팀으로, 그 밖에도 여러 보이지 않는 곳에서 열심히 하나님의 일을 감당했던 이들을 보면은요, 정말로 하나님께서 은혜를 주시고 복을 주셔서 그들이 떠나는 경우 너무 많이 봤어요. 여러분 여러분 증인이시잖아요. 여러분도 마찬가지로 정말 많이 봤어요. 교수로 임용되기도 하고. 저는 그거 보면서 하나님이 그냥 주시는 게 아니구나. 하나님이 순종하는 자를 들여다 쓰시는구나. 이걸 저는 느끼는 것 같아요. 마찬가지 이스라엘 백성들도 그 순종을 통해서 하나님이 역사하셨던 거예요. 만약 이들이 순종하지 않았으면 하나님 쓰지 않으셨겠죠. 그들을 과연 가나안 땅으로 인도하셨을까요? 그런 의미에서 여러분, 우리도 하나님께 순종하는 마음으로 우리의 시간과 우리의 헌신과 우리의 열정을 하나님께 드렸으면 좋겠습니다. 하나님께 드렸으면 좋겠어요. 제가 여러분 다 알아요. 이렇게 오시고 또 일찍 와야 되는 거 힘든 거
알고 있어요. 직장 생활해야 되지. 또 요즘에 이번에 학교 개강해가지고 정신도 없지, 피곤하지. 또 오늘 새벽기도 나오셨던 분들은 아침부터 이게 몽롱하지 시간이. 그래서 시간을 지키고 나오는 게 참 어렵다는 거 잘 알고 있어요. 그래도 예배 시간은 우리가 하나님께 지켜야 되는 시간이잖아요. 아까 시작하기 전에 한수 형제가 저한테 와가지고 얘기하더라고요. 목사님, 오늘 예배를 5분만 좀 늦추면 안 되겠어요? 이렇게 물어보더라고요. 왜? 그러니까 아직 좀 뒤에서 이렇게 예배를 준비하는 이들이 아직 안 왔어요. 그러니까 여러분 어떤 게 맞을까요? 그럴 때 한번 물어보고 싶어요. 여러분들한테 어떤 게 맞는 것 같아요? 아 그래, 그러면 좀 기다렸다가 5분이나 10분 있다가 시작할까? 이게 맞는 것 같아요? 아니야. 그래도 우리가 정해진 시간이고 드리고자 하는 시간인데 그 시간 지켜야지. 일찍 온 사람들도 있는데 당연히. 어떤 게 맞아요, 여러분들? 나 정말 묻고 싶어요. 고민됐어요, 순간적으로 정말. 근데 아까 내린 결정은 두 번째 결정이었어요. 아니야, 그래도 가자. 그 시간 바꾸면 안 된다 앞으로. 그러다 보면 다음에 또 바뀌게 돼요. 그래서 이런 고민도 들었어요. 그래서 야, 이거 우리 예배 시간을 늦춰야 되나? 7시 10분, 15분 때 이렇게 오시는데, 많이들 이렇게 다 오시는데, 사실 제가 55분에 이렇게 기도를 하는데 몇 명이 앉아 있었냐면 4명 앉아 있었어요. 약간. 야, 그래서 예배 시간을 늦춰야 되나 이러면? 근데 그거 아니잖아요. 그러면 안 되잖아요. 그럼 언제까지 늦출 건데? 여러분들이 조금만 더 일찍 오시면 되잖아요. 라이드 하신 분들 너무너무 정말 고마운데 정말 조금만 더 한 10분 정도만 조금만 시간을 일찍 이렇게 해주시면 어떨까 싶어요. 임원단들 그 얘기를 했는데 그 얘기를 못 하더라고. 미안해서 못 하더라고, 임원단들이. 그렇게 하라고 얘기를 했는데 분명히. 좀 여러분들이 그렇게 해주셔서 우리가 그 시간을, 그것 자체도 하나님께 드리는 거잖아요, 사실. 이런 자세잖아요. 예배의 자세잖아요. 그런 것들 하나하나 우리가 좀 바꾸어 나갔으면 좋겠습니다. 이 얘기가 길어지면 잔소리가 되니까 그만할게요. 이제 말씀을 정리할게요. 가을 개강 수련회가 이제 2주 남았습니다. 포스터를 잠깐 띄워주시면요. 두려움을 뛰어넘어라는 주제를 가지고 이번에 우리가 팬데믹 이후에 처음으로 개강 수련회를 외부에서 하게 되었어요. 제가 처음에 7월 말에 여러분에게 선포했잖아요. 이번 개강 수련회 합니다. 그때 아무 계획 없이 그냥 선포했어요. 아, 이거 해야겠다. 해서 나가야겠다. 그리고 이제 선포하고 나서 당회에 이제 안건을 올려서 당회에서 통과를 시켜주셨어요. 그래서 예산까지 이제 넣어주셨어요, 우리한테. 그런데 이제 시간이 한 달 정도 지나가지고 뭐 가서 답사도 하고 또 이제 프로그램도 어느 정도 짜고 이제 역할 분담도 좀 짜고 이런 상황에서 갑자기 여러분도 아시다시피 회장 부부가 갑자기 시카고로 이렇게 발령이 나버렸어요. 그때 한 며칠 동안 되게 마음이 이렇게 어렵더라고요. 우리 주심 형제랑 같이 이렇게 이제 수련회 다 계획하고 이렇게 역할 분담 다 하기로 했는데, 그러면서 순간적으로 드는 생각이 해야 되나 말아야 되나 이 생각이 막 저한테 많이 들었어요. 왜냐하면 임원들이 너무 힘들 것 같고 남은 임원들이 너무 힘들 것 같고 또 그 인원으로 우리가 팬데믹 후에 처음 하는 행사인데 그것도 이 외부에서 하는 수련회인데 가능할까? 우리 하다가 더 지쳐버리진 않을까? 며칠 동안 굉장히 마음이 막 이렇게 왔다 갔다 하면서, 그래서 제가 임원단들에게도 물어보고 목자단에게도 물어보고 찬양팀에게도 가서 물어봤어요. 어떤 게 좋겠어요? 물어보니까 근데 또 감사하게 많은 분들이 목사님 그래도 하는 게 좋을 것 같아요 의견을 다 주셔서 결정을 했는데, 그 과정 속에서 저에게 준 하나님의 마음이 뭐였냐면 이 마음 하나님이 저한테 계속 주셨거든요. 너는 사람 보고 하니? 그 마음 저에게 주시더라고요. 너 사람 보고 하니? 너 사람 보고 하는 거야? 그 마음 계속 저한테 이렇게 주시는 거예요. 그러면서 그게 아니군요. 알겠습니다, 하나님. 이거 해야 되겠군요. 그래서 이렇게 추진하게 된 건데요. 사랑하는 여러분, 우리도 어떤 사역이든 또 어떤 일이든 우리가 우리 바라보고 말고 하나님 바라보면서 우리가 같이 함께 나아갔으면 좋겠어요, 여러분. 예배도 하나님 보고 하는 거잖아요. 우리가 사람 보고 하는 거 아니잖아요. 또 여러분이 하시는 그 일들도 여러분의 궁극적인 여러분만을 위한 일이 아니라 하나님 영광 위해서 우리가 일하는 거잖아요. 그게 크리스천이잖아요. 전 수련회도 우리가 그렇게 준비했으면 좋겠습니다. 잠깐 반주 부탁드릴게요. 그래서 이 요지는 뭐냐면 제가 이렇게 얘기하면 막 여러분한테 여러분 꼭 가주세요 이렇게 말해야 되는데 사실
이게 또 안 되네요. 여러분 수련회 많이 오시라는 거예요. 많이 왔으면 좋겠어요. 같이 임원단들 또 열심히 지금 그래서 같이 모여가지고 계속 준비하고 있고 또 스태프들을 모으고 있고 그리고 계속해서 우리가 같이 기도하고 있어요. 찬양팀은 이미 준비가 시작됐어요. 찬양팀 모여서 찬양곡을 선정해서 같이 연습하고 있어요. 저는 여러분들 중에 꼭 가야 되나? 가면 뭐가 좋지? 이런 생각 가지신 분들이 분명히 있을 것 같은데 그거 따지지 마시고 이 시간은 하나님과 나와의 만남의 시간이구나. 내가 은혜 받으러 가야 되겠구나. 내가 이 시간을 통해서라도 내 삶을 하나님께 의지하고 드리고 그 시간을 하나님께 올려드려야겠구나. 내 믿음을 위해서, 나의 믿음을 위해서 내가 가야겠구나. 그래서 같이 가서 우리 함께 같이 기도해야겠구나. 그런 마음을 품고 여러분 꼭 등록해 주세요. 꼭 등록해 주세요. 같이 갑시다. 정말 같이 갑시다. 저는 우리 디모데 공동체 많은 분들이 다 같이 가서 같이 하나님께 예배하고 기도하고 같이 울고 같이 뛰어놀고 그런 우리 수련회를 준비하고 나아갔으면 좋겠습니다. 말씀을 우리 정리하며 이 시간 같이 함께 은혜라는 찬양 여러분 아시죠? 은혜라는 찬양 내게 주신 그 은혜 여기까지 하나님 나에게 은혜 주셨는데 그 마음 가지고 우리 한번 이 시간 같이 찬양 드리고 같이 기도합시다. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 당연한 것 아니라 은혜였소. 아침 해가 뜨고 아침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 시간이 당연한 것 아니라 당연한 것 아니라 은혜였소. 우리 같이 고백합시다. 모든 것이 은혜 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜였소. 모든 것이 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것은 모든 것이 은혜였소. 사랑하는 우리 디모데 형제 자매님들 여러분 다 은혜 모든 것이 다 은혜입니다. 하나님이 우리에게 주신 것 모든 것 다 은혜입니다. 우리 시간 하나님 주신 그 은혜를 기억하며 그 기억을 가지고 준비해서 나아갈 수 있게 해달라고. 하나님 저희도 한 걸음 한 걸음 한 걸음 믿음의 발을 띄기를 원합니다. 더 하나님께로 가까이 나가기를 다짐하고 소망합니다. 하나님 이 시간 내 모든 나의 생각들, 나의 욕심들, 나의 주장들 내려놓게 하여 주시고 하나님을 보며 하나님 바라보며 의지하며 이제 한 걸음 한 걸음 나아갈 수 있게 해달라고. 우리 한번 이 시간 같이 주여 한번 외치고 통성으로 같이 기도하겠습니다. 주여! 사랑이 많으신 하나님 아버지 오늘 우리에게 말씀하여 주셔서 감사합니다.
일어나 함께 걸어갈 수 있는 그러한 저희들 다 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나아감에 있어서 주저함이 없게 하여 주시옵소서. 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 저희들 다 될 수 있도록 우리 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님은 순종을 요구하신다 했습니다. 하나님이 말씀하실 때 주님 제가 여기 있습니다. 주님 나를 사용하여 주시옵소서. 주님 나를 써주시옵소서. 주님 나를 동행하여 주시옵소서. 그렇게 말씀하며 고백하며 나갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 외롭고 지쳐있는 모든 이들 가운데 하나님의 위로가 있게 하여 주시옵소서. 오늘 또 주시는 이 말씀을 통하여 우리가 한 걸음 한 걸음 걸어나갈 수 있도록 하나님이시여 함께 하여 주시옵소서. 하나님과 동행함이 외롭지 않는 길이 될 수 있도록 우리 주님 역사하여 주시옵소서. 우리가 공동체를 세워나갈 수 있게 하여 주시옵시고 함께 이 예배를 만들어갈 수 있도록 주님 도와주셔서 하나님이 기뻐 받으시기에 합당한 예배가 될 수 있는 예배자가 될 수 있는 저희들 다 될 수 있도록 우리 주님 도와주시옵소서. 주님 그렇게 되기를 간절히 소망합니다. 하나님 함께 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 이 시간 이 말씀을 저희들 한 사람 한 사람에게 들려 주시옵소서. 하나님의 마음을 저희들로 하여금 깨달아지게 하여 주시옵소서. 우리의 귀를 열게 하여 주시고 마음을 열게 하여 주시고 하나님은 순종을 요구하신다 말씀하신 것처럼 순종함으로 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걸어나갈 수 있는 우리 모든 청년들이 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님, 특별히 추석 명절 가운데 우리의 마음 한켠에는 사랑하는 가족들이 그립고 또 외롭고 보고 싶고 그런 마음들이 있습니다. 하나님, 이들을 위로하여 주시옵소서. 한국에 남아있는 가족들을 축복하여 주시고 또 이곳에 있는 저희들에게도 하나님 동일한 은혜와 축복을 허락하여 주시옵소서. 모든 것 다 은혜입니다. 주님이 함께 하심이 은혜입니다. 그 은혜를 고백하며 나가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶, 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶, 내게 주신 작은 힘 나눠주며 사는 삶, 이것이 나의 삶의 행복이라오. 눈물 날 일 많지만 기도할 수 있는 것, 억울한 일 많으나 주를 위해 잡는 것, 비록 짧은 작은 삶
기도드리겠습니다. 하나님, 이것이 행복임을 고백합니다. 화려하지 않아도 또 가진 것이 없어도 하나님이 주신 것으로 만족하며 살아갈 수 있는 그러한 참 행복을 누리게 하여 주옵소서. 하나님을 아는 것이 행복이 되게 하여 주시고 우리 주님과 동행함이 기쁨이 되게 하여 주시고 성령님이 우리 안에 함께 하심이 늘 감사가 될 수 있는 우리 삶 되게 하여 주시옵소서. 오늘 또 이 예물을 우리의 마음을 다하여 정성을 다하여 하나님 예물을 올려드립니다. 드리는 마음과 손길들을 기억하여 주시사 그 펼친 손 위에 하나님의 은혜와 하나님의 사랑과 하나님의 복이 차고 넘치게 하여 주시옵소서. 우리 디모데 청년들에게 지혜를 주시고 또 만남의 축복을 허락하여 주시고 또 비전을 향하여 한 걸음 한 걸음 걸어나갈 때 하나님의 시선으로 이 땅을 바라보게 하여 주셔서 오직 하나님의 영광을 위하여 사나 죽으나 주의 영광을 위하여 살아갈 수 있는 저희가 다 되게 하여 주옵소서. 예물이 쓰여지는 곳마다 연약한 이웃들이 힘을 얻게 하여 주시고 굶주린 자들, 병든 자들, 상처 입은 자들, 소외된 자들 저희들의 기도를 통하여서 위로가 되게 하시고 힘이 되게 하시고 능력이 될 수 있도록 하나님이시여 함께하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리를 구원해 주시고 우리의 모든 것을 주신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 네, 안녕하세요. 이번 주 광고를 맡게 된 총무 정원수라고 합니다. 네, 첫 번째 광고는 목장 성경 공부 광고입니다. 오늘 예배 후 목장 성경 공부가 있습니다. 네, 크리스찬에게 꼭 필요한 하나님의 공부와 친교가 함께 있는 시간이니 꼭 참석해 주시면 감사하겠습니다. 목장에 관해서 궁금하신 게 네. 목장 코디님께 문의해 주시면 감사하겠습니다. 두 번째 2번 광고 예배 후 간식이 있습니다. 예배 후에 간식이 준비되어 있으니 좀 더 풍성한 목장 성경 공부를 위해 꼭 챙겨가 주시면 감사하겠습니다. 네, 지난 죄송합니다. 네, 지난주 새가족 나들이가 무사히 잘 끝내고 돌아왔습니다. 네, 좋은 날씨로 은혜롭게 잘 마쳤습니다. 기도로 응원해 주신 분들께 감사를 드립니다. 다음 광고 넘어가 주시겠습니까? 네, 다음 광고는 가을 개강 세계 수련회 기도 광고입니다. 9월 24일부터 25일까지 위스콘신 ARC에서 두려움을 뛰어넘어 디모데 후서 1장부터 7절까지를 주제로 수련회를 가질 예정입니다. 15일 남았으니 많은 기도와 응원 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 가을 개강 수련회 등록 광고입니다. 네, 이번 주부터 등록 신청을 받습니다. 각 목장을 통해 전달된 구글 폼으로 등록을 신청해 주시면 감사하겠습니다. 9월 19일까지 그 광고 신청을 받으니 그 전까지 꼭 시청해 주시면 감사하겠습니다. 궁금한 게 계신 분들은 저한테 연락해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 가을 개강 수련회 스텝 모집을 위한 광고입니다. 수련회 준비를 위해 기간 동안 함께 섬겨 주실 스텝을 모집하고 있습니다. 네, 지금 굉장히 일하는 사람들이 부족해서 걱정을 많이 하고 있습니다. 여러분의 작은 손길의 도움이 우리에게 큰 은혜로 돌아올 수 있음을 믿습니다. 그래서 꼭 많은 관심과 섬겨주시면 감사하겠습니다. 혹시 관심 있으신 분들은 목사님이나 저한테 문의해 주시면 감사하겠습니다. 정교인 성경 읽기 캠페인이 9월 12일부터 11월 5일까지 있습니다. 관심 있으신 분들은 사무실에 가서 사무장님께 문의해 주시면 감사하겠습니다. 네, 디모데 광고 마칩니다. 디모데 동그라미 만들어 주세요.
함께 손을 뻗어 서로를 축복합시다. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 돌아오게 되리. 우리 한 번 더 축복할까요? 당신은 하나님의 먼 분들을 위해서 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되니. 우리 서로를 축복합니다. 네, 안녕하세요. 새가족 부장 김수영입니다. 오늘 디모데 예배가 처음이신 분들은 잠시 여기 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 간단하게 이름, 전공 혹은 하시는 일, 그리고 미네소타에 오시게 된 계기를 소개 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 조예준이라고 하고요. 이번에 편입 온 학생이고 전공은 이코노믹스 경제학과 하고 있습니다. 네. 안녕하세요. 정기동이라고 합니다. 이번에 미네소타 편입하게 됐습니다. 전공은 MIS입니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 이름은 유준석이고요. 데이터 사이언스 전공이고 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 이름은 김이한이고요. 전공은 컴사입니다. 그리고 좀 있으면 그 파이오니어 다이닝 홀이나 그런 데서 일하게 될 거라서 자주 보실 수 있으실 거예요, 아마도. 그리고 네, 감사합니다. 안녕하세요. 이세라입니다. 어카운팅 전공이고요. 이번에 미네소타로 편입 왔습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그리고 잠시 이쪽으로 잠시 와주시겠어요? 오늘 디모데가 마지막이신 분들도 앞으로 나와주시길 바라겠습니다. 없는 관계로 목사님께서 축도로 예배를 마치시겠습니다. 새가족분들은 가지 마시고 이따가 저와 같이 새가족 교육 하겠습니다. 축도함으로 마치겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 기억하라, 그리고 준비하라, 그리고 나아가라 말씀하시는 하나님의 그 말씀을 듣고 순종하며 믿음의 길을 한 걸음 한 걸음 떼기를 원하고 다짐하는 우리 모든 디모데의 지체들 위해 믿음 가운데, 신앙 가운데, 특별히 우리와 떨어져 계시는 또 모든 가족들과 친지들과 또 이웃들 위해, 연약한 이들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.